वर्तमान रसराणी तुलसी देवी दासी माता जी पाखु जीवा आगामी कथा को बढ़े नेबे माता जी। हरे कृष्ण समस्त श्री चरण मोर सरस्वती दंडवत प्रणाम। भगवत अनुरागी समस्त चरण मोर दंडवत प्रणाम। आराध्य पिता श्रीमान भद्रचारु प्रभु चरण मोर दंडवत प्रणाम एवं मोर नित्य स्मरणीय पद्मपाणि प्रभु चरण दंडवत प्रणाम। नित्य वंदनीय देवानंद श्रीपति प्रभु चरण दंडवत प्रणाम एवं परम आदरणीय भक्तपाण प्रभु चरण मोर दंडवत प्रणाम एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी चरण दंडवत प्रणाम एवं मोर भक्ति मार्ग जो मत मोर पथ प्रदर्शक गुरु लावण्य गौर प्रभु एवं ब्रजसुंदर प्रभु चरण नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायने गौर कथा दामोदाय नगर ग्रामदायने नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपां तमं वन्दे परमानन्दमाधव। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। समस्त वैष्णव गण की जय। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। आज तो 6:45 है मते टिके टाइम देबे प्रभु काहे ना 7टा अछि तो श्लोक टाइम देबे तो पाठ करो। तो काली जे आमे पितामह भीष्मकर शेष जे स्तुतिटा थिला सेटा व्याख्या करथिलु। शेषरे पितामह भीष्म कहले समधिगतोस्मि विधूत भेदमः। कहते भगवान कृष्ण को जे मोर भेद हो जाइछि, मोर मोह चली जाइछि, मो समाधिस्थ होइछि, मो बुझी पारिछि, संपूर्ण भाव रे जानि पारिछि एई कृष्ण समस्त हृदय रे विराजमान सर्वत्र व्याप्त सबु स्थान रे रहिचंती एमिति कृष्ण जे मो सामने मो सम्मुख रे स्वाभाविक रूप रे मो सामने उपस्थित रहिचंती। श्री कृष्णଙ୍କର चरण मोर परम गति प्राप्त हो। तापर हमें श्लोक नंबर 43 को आज जीवा। सुत उवाच कृष्ण एवं भगवती मन वाग्दृष्टिवृत्तिभिः आत्मनि आत्मनम् आवेश्य स अन्तःश्वास उपारमत्। सुत उवाच श्री सुत गोस्वामी कहले कृष्णे परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण एवं केवल भगवती तांकु मन मन वाक् वाणी वा कथा दृष्टि दृष्टि पृथ्वी क्रिया वा कर्म आत्मनि परमात्मा को आत्मनम जीव आवेश्य लीन होई से अंतश्वास श्वास नहीं उपारमत नीरव हेले। अनुवाद श्री सुत गोस्वामी कहले एहिपरि भावरे भीष्मदेव मन वाणी एवं दृष्टि रे परमात्मा भगवान श्रीकृष्ण ठारे निजको लीन करदेले। एहिपरि भावरे से नीरव हो गले एवं तांकर श्वासरुद्ध हो गला।
ଏଠାରେ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପିତାମହ ତାଙ୍କର ବାଣୀର ବୃତ୍ତି, ମନର ବୃତ୍ତି, ନେତ୍ରର ବୃତ୍ତି ଆଦିକୁ ଲଗାଇଲେ। ଆଖିରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଆଖି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସକ୍ତ ଥିଲା, ମନ ଚିନ୍ତନ କରିବାକୁ ଆସକ୍ତ ଥିଲା ଏବଂ ବାଣୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆସକ୍ତ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ବାକ୍ ଦୃଷ୍ଟି ବୃତ୍ତି ବି ଅର୍ଥାତ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ପିତାମହ ଆସକ୍ତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବାଣୀକୁ, ତାଙ୍କର ମନକୁ, ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସେ ନିମଜ୍ଜିତ କରିକି ରଖିଥିଲେ। ଯେମିତି ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଏ। ଭକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ଯେ ଭଗବାନ ଆଜି ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ସେଦିନ ଭକ୍ତ ଖୁବ ଆନନ୍ଦରେ ଥାଏ। ପୁଣି ସେଇ ଭକ୍ତ ଦିନେ ଦିନେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଅପ୍ରସନ୍ନ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଶୋକ ଦେଖାଯାଏ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଭକ୍ତ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିର ବା ପରିବାର ସମାଜରେ ବା ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି କିଛି ଦୁର୍ଯୋଗ ହେଇଥାଏ। ଏଇଭଳି ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇଥାଏ, ଭଗବାନ କଣ କରନ୍ତି, ଭକ୍ତକୁ ଟିକେ ଭଗବାନ ସେଦିନ ଟିକେ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କର ମନ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ସେଟା ଦୁଃଖଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ଏଇଟା ସାଧୁ ସନ୍ତନ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଆନନ୍ଦରେ ରୁହେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଖୁବ ଉଜ୍ଜଳିତ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ। ପୁଣି ଭକ୍ତ କିମ୍ବା ଭକ୍ତର ପରିବାରରେ କିଛି ଅମଙ୍ଗଳମୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ଭାବରେ ପ୍ରତୀତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ହାସ୍ୟକର କଥା ମନ୍ଦିର ହଉଛି ବା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବା ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର କଣ ଆବିର୍ଭାବ ତିଥି ପାଳନ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଖୁବ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ବା ଉଜ୍ଜଳିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ଖୁବ ଆନନ୍ଦିତ ଭାବରେ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି, ସେଇଟା ଦେଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଯୋଉ ଆମକୁ ଦେଖାଯାନ୍ତି ବା ସବାଇ ହୁଅନ୍ତି, ଏଟା ଏ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ସେ କୌଣସି କାଳ୍ପନିକ କଥା ବି ନୁହଁ। ଏ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଏବଂ ଆମର ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ସେଇ ରୂପରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ସେଇ ରୂପକୁ ସେ ଧାରଣ କରି ମନ୍ଦିରରେ ସେ ବିଗ୍ରହ ରୂପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ଚ୍ଚାବତାର କୁହାଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଭଗବାନ ହଉଛି ଅର୍ଚ୍ଚ ବିଗ୍ରହ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ, ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଚ୍ଚନ କରିବୁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ, ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦନ କରିବୁ, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବୁ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୀତି ହେବେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ମନ ବା ଦୃଷ୍ଟି ବୃତ୍ତି ବି ଅର୍ଥାତ୍ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ହେବା ବି ଉଚିତ। କେମିତି ହେବା ଉଚିତ? ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ହେବା ଉଚିତ। ଏଠି ବାକ୍ ବୃତ୍ତି ଯେମିତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କଣ କରିଥିଲେ? ଲଳିତ ଗତି ବିଳାସ ବଲଗୁହାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ମହିମାକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ସେ ଏବଂ ମନରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ସିଦ୍ଧ ଲୋକ କହନ୍ତି ମନରେ ସ୍ମରଣ କର। ମନରେ ସ୍ମରଣ କଲେ କଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା? ମନରେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଆଗରୁ ତ ତାର ଅନେକ ବିଧି ରହିଛି ନା। ହଠାତ୍ କେହି ଜୀବନରେ କିଛି କଲାନି, ଭୌତିକ ଆସକ୍ତିର ବନ୍ଧନରେ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନରେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମନରେ ସ୍ମରଣ କେମିତି ହବ? ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଖିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ, ଦୃଷ୍ଟି ଦେବୁ, ତାଙ୍କୁ ବାକ୍ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମର ସ୍ମରଣ ଆସିବ। ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସ୍ମରଣ କରିଦେବା ସେଟା ହବା ଅସମ୍ଭବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମର ପ୍ରତିଟି କର୍ମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମମୟ ସେବା ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ହବ। ତାପରେ ଯାଇକି ଭଗବାନ ଆମକୁ ସ୍ମରଣରେ ଆସିବେ। ନହେଲେ ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ସାରା ଜୀବନ ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି ବନ୍ଧନରେ ରହିବୁ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଆସିଯିବେ, କଦାପି ଆସିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରବଣ, କୀର୍ତ୍ତନ, ବନ୍ଦନ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ନବଦା ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବା ନବଦା ଭକ୍ତିର ଯେକୌଣସି ଅଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରବଣ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବୁ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ। ଏମିତି ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ମରଣ ଖାଲି ହଠାତ୍ କରି ଆମେ ସ୍ମରଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା ଏଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଟା ସାଧୁମାନେ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଗ୍ରହକୁ ଅପଲୋକ ଆସକ୍ତି ନୟନରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ମନରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମନି ଆତ୍ମନମ୍ ଆବେଶ୍ୟ ଅନ୍ତ ଶ୍ୱାସ ଉପାରମତ, ସେ ଲାଇନରେ ଅଛି ନା ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣରେ ଆତ୍ମନି ଆତ୍ମନମ୍, ନିଜକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣରେ ଆବେଶ୍ୟ ଯୁକ୍ତ କରି ସ ଅନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତ ଶ୍ୱାସ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସକୁ, ତାଙ୍କର ଶ୍ୱାସକୁ ଅବରୋଧ କରି ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ତ୍ୟାଗ ନ କରି, ବାହାରକୁ ନିର୍ଗତ ନ କରି, ଉପାରମତ
ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ତ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଏଟା କେମିତି କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ? ତାଙ୍କ ସାରା ଜୀବନ ସେ ପରମ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରମମୟ ସେବା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଭକ୍ତିରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର କଥାକୁ ସବୁବେଳେ ସେ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରମ ପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଇଭଳି କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମନମ ଆବେଶ୍ୟ ସ ଅନ୍ତ ଶ୍ୱାସ ଉପାରୟ, ସେଇ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରୁ କରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ବାକ୍ ମନ ବୃତ୍ତିକୁ ସେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଲଗେଇଥିଲେ ବୋଲି ଆଜି ସେ ଏଇ ଭାବରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମାନେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିପାରିଥିଲେ। ଏଇଠି ସେ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥିତ ମୁନି ଋଷିମାନେ ବା ରାଜର୍ଷି ଗଣ, ଏହି ସଂସାରର ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ମନୁଷ୍ୟ ଦେବତା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାରେ ଚାଲିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ତାପର ଶ୍ଲୋକକୁ ଯିବା। ସମ୍ପଦ୍ୟମାନମାଜ୍ଞାୟ ଭୀଷ୍ମଂ ବ୍ରହ୍ମାଣି ନିଷ୍କଳେ ସର୍ବେ ବଭୂଭୁସ୍ତିଷ୍ଠିଂ ବୟଂ ଶିବ ଦିନାତ୍ୱେ। ସମ୍ପଦ୍ୟମାନମ ବିଲୀନ ହୋଇ ଆଜ୍ଞାୟ ଏହା ଜାଣି ଭୀଷ୍ମଂ ଶ୍ରୀ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବ୍ରହ୍ମଣୀ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦ୍ୱୈ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ନିଷ୍କଳେ ଅସୀମ ସର୍ବେ ସମସ୍ତେ ବହୁଭୂତେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହୋଇଗଲେ ତୃଷ୍ଣିଂ ଶାନ୍ତ ନିରବ ବୟଂ ଶିବ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପରି ଦିନ ଅତ୍ୱେ ଦିବସ ଶେଷରେ। ଅନୁବାଦ। ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଅଦ୍ୱୈ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବାର ଜାଣି ଉପସ୍ଥିତ ଋଷି ସମୂହ ଏବଂ ରାଜ ପରିବାର ନୀରବ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଯେପରି ଦିବସ ଶେଷରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କଲରବ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଏଠି ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ନିରୁପାଧି ମାୟାତୀତ ବ୍ରହ୍ମରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣରେ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହଙ୍କୁ ସମ୍ପଦ୍ୟମାନ ଦେଖିଲେ। ସେ ଜାଣିଗଲେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଭଗବାନଙ୍କର ସଙ୍ଗତିରେ ଚାଲିଗଲେ। ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳାରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱଦ ହେଇଗଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଧାମରେ ଚାଲିଗଲେ। ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମ ଚାଲିଗଲେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ଶରୀର ବାହାର ଶଯ୍ୟାରେ ପଡି ରହିଛି, ସେଇ ଶଯ୍ୟାରେ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ପଡି ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୀଷ୍ମ ନାମକ ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱଦ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସମ୍ପଦ୍ୟମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସଙ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଏ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ବିଲୀନ ହେଇଗଲେ। ସମ୍ପଦମାନର ଅର୍ଥ ହେଲା ମାନେ କି କଣ, କିଛି ଜିନିଷକୁ ବିଚ୍ଛୁରିତ ଭାବରେ ପକେଇଦବା ଏବଂ ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଜିନିଷକୁ ଉଠେଇକି ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା, ସେଇଟା ହଉଛି ସମ୍ପଦ୍ୟମାନ। ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଯିଏ କି ଭଗବାନଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱଦ, ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାରେ ଚାଲିଗଲେ, ଏ ନୁହେଁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭିତରେ ଚାଲିଗଲେ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ବିଲୀନ ହେଇଗଲେ। ଏଠିକୁ କହୁଛନ୍ତି ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେ ସମ୍ପଦ୍ୟମାନର ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ବିଲୀନ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ନିରାକାର ଭାଷା ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ସେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ଜୀବ ଭଗବାନ ଶିଶୁପାଳ, ହରିକୃଷ୍ଣ ମାତାଜୀ, ଶିଶୁପାଳ ଇତ୍ୟାଦି ବଦମାସ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପାରୁ ସେମାନେ ବିଲୀନ ହୁଅନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଶରୀରରେ। ଆଉ ଇଏ ଯଦି ଏକି ଜିନିଷ ଯଦି ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ଦେବେ, ସେଟା କଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟ ହେବ? ମାନେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଗବାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ହେବ? ନ୍ୟାୟ ହବନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲୀନ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତିରେ ମିଶି ନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏକ ହେଇଯାଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ତାଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱଦତ୍ୱ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାର୍ଥସାରଥୀ ରୂପ ବା ପାର୍ଥସାରଥୀଙ୍କର ଧ୍ୟାନ, ପାର୍ଥସାରଥୀଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଡାକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି ଭଗବତ କୃପା। ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ପୃଥିବୀରେ ହଉ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ଲୀଳା କରିବେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହିତ ପାର୍ଥସାରଥୀ, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ହଉଛି ନିତ୍ୟ ଲୀଳା, ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ସେଇ ଲୀଳାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଏବଂ ସେଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାର୍ଥସାରଥୀ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଜଷ୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରିଦେଲେ, ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଟିକେ ମାନେ ବୁଝେଇଦେବା ପାଇଁ ଯେ ଶିଶୁପାଳ ଯେମିତି ଲୀନ ହେଇଗଲା, ଭୀଷ୍ମ ଯଦି ଲୀନ ହେଇଯିବେ, এটা কোনো ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟ ହେବନି? ଆଜ୍ଞା ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ତ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ମାନେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ବିଲୀନ ହୋଇନଥିଲେ। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବା, କେହି ଯଦି ସନ୍ତାନ ତା ବହୁତ ଦିନ ମାନେ ସେ ବାହାର ଦେଶରେ ଚାକିରି କରୁଛି, ସେ ହଠାତ୍ ଗୃହକୁ ଆସିଛି, ସେତେବେଳେ ପିତାଙ୍କୁ ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡିକି ମୁଁ ରହିପାରିନି, ତ ବାବା ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ସେ କଣ କରିବ, ତାଙ୍କର ସେବା ଦ୍ୱାରା ବାପାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବ ନା।
ପିତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବ, ପିତା ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଆଦେଶ ଦେବେ ତାହାକୁ ସେ ମାନେ ତାଙ୍କର କର୍ମ ଭାବିକି ସେଟାକୁ କରୁଥିବେ ଏବଂ କଣ କରିବେ, ବାପା ଯୋଉଥିରେ ଖୁସି ହେବେ ସେଇ କର୍ମକୁ ସେ କରିବ ଏବଂ ବାପାଙ୍କର ସେ ସେବା କରିବ। ଠିକ ସେମିତି ଭଗବାନ ବି ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭକ୍ତ ସେ କେତେବେଳେ ମିଶି ବିଲୀନ ହେଇଯାଉ ନ ହଉ, ସେ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମମୟୀ ସେବା ଦ୍ଵାରା ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଭଗବାନ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଭଗବାନ ଜୀବ ତ ବହୁତ କିଛି ଚାହେଁ, ଏଇ ଜଡା ପ୍ରକୃତିର ଜୀବ ସେ ଚାହିଁବ ସେ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ବଡ ହେଇଯିବା ପାଇଁ ବି ଚାହେଁ। ଯେମିତି ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ମାନେ ସେମାନେ କିଛି ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆସନରେ ବସେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସେମାନେ ଏଇ ମାୟା ଜଗତରେ ମୋହିତ ହେଇକି ଏଇଭଳି କାମ କରନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଗୁଡା ହଉଛି ଭ୍ରମିତ ହବା, ନିଜେ ଭ୍ରମିତ ହବା। ଏହା ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ କାହାକୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ଆଗରୁ ସେ ନିଜେ ସେମାନେ ଭ୍ରମିତ ହେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜୀବ ତ ଚାହିଁବ, ସେ ଚାହିଁବ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଇଯିବି, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଯିବି ଏମିତି କହିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ଜୀବର କଥା ବି ଶୁଣନ୍ତି। ସେ କୁହନ୍ତି ହଁ ତୁମେ ମୋଠୁ ବଡ ହୁଅ, ତୁମେ ଭକ୍ତ ଆକାରରେ ଆସ, ମୋର ସେବା କର, ମୁଁ ବି ତୁମ ପୁତ୍ର ଆକାରରେ ଧରା ଦେବି, ପୁତ୍ର ସଖା ଆକାରରେ ତୁମ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବି, ପୁଣି ତମର ପିତା ବି ହେଇପାରିବି। ମାନେ ଯେମିତି ନନ୍ଦ ବାବା ତ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କର ମାନେ କୃଷ୍ଣ ତ ନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କର କଠଉକୁ ବି ମୁଣ୍ଡରେ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ୟା ମାନେ କଣ ତାଙ୍କର ଭଗବତ୍ତାକୁ ହରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ସେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପିତା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବର ଯୋଉ ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଲୀଳା କରିଥିଲେ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ନନ୍ଦ ବାବା ଭଗବାନ ହେଇଯିବେ ବା ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ବଡ ହେଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଜୀବକୁ, ଏଇ ପ୍ରାଣୀକୁ, ଏଇ ମାୟାମୟ ଜୀବକୁ ସେ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭଗବତ୍ତାକୁ ସେ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ ତାଙ୍କର ସତ୍ତାରେ ସେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଜେ ପରମେଶ୍ୱର ସେଟାକୁ ସେ ନିଜ ସ୍ଥିତିରେ ସେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ମାନେ କେହି ଯଦି ଚାହିଁବ, ସପୋଜ କେହି ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ସେଥିରେ ବିଲୀନ ହେଇଯିବି ତାଙ୍କ ସହିତ, ତ ୟାର ଫାଇଦା କଣ? ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବିଲୀନ ହେଇଯିବା, ବିଲୀନରେ ତାଙ୍କର ଫାଇଦା କଣ? ତାଙ୍କ ତ ସତ୍ତା ହିଁ ରହିଲାନି। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଯିବା ଏଟା ଭଗବାନ କେହିଦିନ ଚାହାନ୍ତିନି ଯେ ମୋ ସହିତ ମିଶିଯା। ଯଦି ନଦୀ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିବାକୁ ଯାଏ ସେଥିରେ ଲାଭଟା କଣ? କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଯଦି ନଦୀରେ ମିଶିବ ତେବେ ହେଲେ ସିନା ସେ ତାର ଲାଭ ହଉଛି, ତାର ସତ୍ତାକୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତା ତାପରେ ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ବିଲୀନ ହେଇଯିବା ତ ଆମର ଯୋଉ ସତ୍ତାଟା ସେଟା ଲିନ ହେଇଯାଏ ନା, ତାର ଅନ୍ତ ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମମୟୀ ସେବା ଦ୍ଵାରା, ଆମେ ଭକ୍ତି ତାଙ୍କର ସେବା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା। କି ସୁନ୍ଦର ସେମାନେ ଯେମିତି ମଙ୍ଗଳଆରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାତିରେ ଶୟନ ଆରତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ସେବା ଗୁଡିକ ଆମ ଇସ୍କନରେ ଅଛି, ସେଇ ସବୁ ସେବା ଗୁଡାକୁ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଏବଂ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଆମେ ବି ଏ ଭଗବାନ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଭଳି ତାଙ୍କ ଭଳି ଆମେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବା, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ ହେଇପାରିବା, ଏଇଟା ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ନିରାକାର ବା ଯୋଉମାନେ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭଗବାନ ବା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ, ସେତେବେଳେ ମାୟା ଖୁବ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପକାନ୍ତି। ମାୟା କଣ କରନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ଧରାଧାମରେ ଏଇ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଘୁରାଇ ବୁଲାନ୍ତି। ଏଇ ଜଡ ଜଗତକୁ ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି। ଏଇ ଜଡ ଜଗତରେ ସେମାନେ ମାୟା ସେମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କରାନ୍ତି, ପୁଣି ମାୟା ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ବି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା, ଯଦି ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରିବା, ତେବେ ଆମେ ସବୁ ଇଏରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଗଡର ସେବା ନ କରିବା ତେବେ ତମେ ଡଗର ସେବା କରୁଛୁ ନା, ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ନ କରୁ ତେବେ ମାୟାର ସେବା କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ଯଦି ଆମେ କରିବୁ, ପ୍ରେମମୟୀ ସେବା ଦ୍ଵାରା କରିବୁ, ମନ ଏବଂ ବାକ୍ ମାନେ ଆମର କହିବା ଶକ୍ତି, ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିକୁ ଯଦି ଭଗବାନ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବୁ, ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବତ ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହବା। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ସମ୍ପଦ୍ୟ ମାନର ଅର୍ଥଟାକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସମ୍ପଦ୍ୟ ମାନର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ୟା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ବିଲୀନ ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଭଗବତ ଧାମକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଯୋଉ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ରାଜର୍ଷି, ମହର୍ଷି ଆଦି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଏକଦମ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଏକଦମ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ। କେମିତି ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ? ଯେମିତି ଦିନ ବିତିଗଲେ, ସାରାଦିନ ଯେମିତି ପକ୍ଷୀ ଚେଁ ଚେଁ କରି ଖାଦ୍ୟର ଅନ୍ୱେଷଣରେ
ଏପଟେ ସେପଟେ ଘୁରି ବୁଲେ ମାନେ ଉଡ଼ି ବୁଲେ ସବୁବେଳେ ସେ ଆବାଜ କରି ବୁଲିଥାଏ। ଠିକ ସେମିତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ ସେତେବେଳେ ପକ୍ଷୀ ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ରିରେ ତାର ନୀଡ଼କୁ ତାର ବସାକୁ ସେତେବେଳେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କରେ ଏବଂ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଏ, ଠିକ ସେମିତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ ଭଗବତ ଧାମରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ରାଜର୍ଷି ମହର୍ଷି ଦେବର୍ଷି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲେ। ସେଠାକାର ବାତାବରଣ ପୁରା ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏଇ କଥା ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କହିଥିଲେ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ବୟାଂଶିବ ମାନେ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଯେମିତି ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ରାତିରେ, ସେମିତି ସେଠାରେ ମନି ଋଷି ମାନେ ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 45। तत्र दुन्दुभयनेदु देवमानववादिता सशंसु साधवराज्ञं खापेत्तु पुष्पवृष्टय। तत्र तत्परे ଦୁନ୍ଦୁଭି ନେଦୁ ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦେବ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତା ଗଣ, ମାନବ ପୃଥିବୀର ମାନବ ଗଣ, ବାଦିତା ବଜାଗଲା। ସଶଂସୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ସାଧବ ସାଧୁ ସଜ୍ଜନ, ରାଜ୍ञଂ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ, ଖାତ୍ ଆକାଶରୁ, ପେତୁ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟୟ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି। ଅନୁବାଦ। ତତ୍ପରେ ଦେବତା ଏବଂ ମାନବ ଗଣ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ବାଦ୍ୟ ବଜାଇଲେ ଏବଂ ସାଧୁ ସ୍ୱଭାବ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜାମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଆକାଶରୁ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେତେବେଳେ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନବ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୁନ୍ଦୁଭି ବାଜି ଉଠିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁନ୍ଦୁଭି ହେଉଛି ଗୋଟେ ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ଯାହାର ଅଗ୍ରଭାଗଟା ଟିକେ ନେର ହେଇଥାଏ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ତାର ତଳ ଭାଗଟା ଚଉଡ଼ା ହେଇଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ଫୁଙ୍କିଲେ ସେଥିରେ ସୁନ୍ଦର ଆବାଜ ବାହାରିଥାଏ। ମାନେ ଏକ ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ସେ ଦୁନ୍ଦୁଭି। ତ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ମାତାଜୀ ଉପର ଭାଗଟା ଚଉଡ଼ା ଥାଏ, ତଳ ଭାଗଟା ସରୁ ଥାଏ। ଆମେ ଯାହାକୁ ଟ୍ରୁମ୍ପେଟ ବୋଲି କହୁନେ, ବଜାନ୍ତି ନାଇଁ ଯୋଉ ବୀର ଭାଳି, ଆଜ୍ଞା 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 ସେଇଟାକୁ ଦୁନ୍ଦୁଭି ବୋଲି। କର୍ନେଟ ପ୍ରଭୁ କର୍ନେଟ ବା ବୀର କାଳି ଯୋଉଟା ବାଜେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ସେଇ ଟାଇପର ହଉଛି ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରାଜ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ପ୍ରଭୁ। ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନବ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୁନ୍ଦୁଭି ବାଜି ଉଠିଲା। ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହଙ୍କର ଲୀଳା ପ୍ରବେଶ ପରେ ଦେବଲୋକରେ ଦୁନ୍ଦୁଭି ବାଜି ଉଠିଲା। ଖାତ ପେତ ଆକାଶରୁ ବୃଷ୍ଟି ହେଲା। କଣ ବୃଷ୍ଟି ହେଲା? ଦେବଗଣ ମାନେ ଆକାଶରୁ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି କଲେ। ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟୟ, ଦେବତା ମାନେ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନେ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି କଲେ ଆକାଶରୁ। ଦେବତା ମାନେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ରାଜା ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପିତାମହଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଲେ। ରାଜ୍ঞଂ ସାଧବ ସଂସସୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସସୁ ସାଧବ ରାଜ୍ঞଂ ଏଠି ଅଛି ନା ଶ୍ଲୋକରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତୀବ ସାଧୁ ସେମାନେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଏଠାରେ କାହିଁକି କୁହାଗଲା ରାଜା ପ୍ରଶଂସା କଲେ? ଯେ ଅସାଧୁ ରାଜା ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ନିନ୍ଦା ବି କରିଛନ୍ତି। ସେ ତ କଣ ନିନ୍ଦା ସେମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, କିଛି କିଛି ରାଜା ଥିଲେ ପିତାମହଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିଥିଲେ ଯେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇ ବି ତାଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କର ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବି ବିବାହ କରାଇଥିଲେ ନା। ଘରରେ ଆସକ୍ତ ଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ସେ ଗୃହରେ ରହିବନି, କିନ୍ତୁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ହସ୍ତିନାପୁରରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଲଢି ବି ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଥିଲେ, ରାଜ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ବି ନଥିଲେ, ତ ହସ୍ତିନାପୁରରେ ସେ ନା ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ନା ସେ ଯୁଦ୍ଧ ବି କରିଛନ୍ତି, ଏମିତି ସେମାନେ ସବୁ କହୁଥିଲେ। ତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଏମିତି କାହିଁକି ଗଣିଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କଣ ଏସବୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ କରିଥିଲେ? ନା, ସେ ଜଣେ ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଗୃହସ୍ଥ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ କଣ କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କର ପୌତ୍ର ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସେମାନେ ସତ୍ ପଥରେ ପରିଚାଳିତ ହେବେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଦି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ତ ଅନେଇ କରୁଥିଲେ ନା, ସେମାନେ କେମିତି ସୁପଥରେ ପରିଚାଳିତ ହେବେ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ କେମିତି ହତାଶ ହୋଇ ନ ପଡିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଅବଲମ୍ବନ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା
ମାନେ ଭଗବାନ ଚାହିଁଥିଲେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇ ମଧ୍ୟ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଜଣେ ଗୃହରେ ରହିକି ବି ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯୋଉ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜା ମାନେ ଏମିତି କହିବିଛନ୍ତି ସେଟା ଲୌକିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଦେଖିବା ଉଚିତ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ କେତେ ବଡ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାଧୁ ପ୍ରକୃତିର ସେ ରାଜା ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ, ଜୀବନ ତାଙ୍କର ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କରୁଥିଲେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ। ଏବଂ ରାଜା ମାନେ ଯେମିତି ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ଦେବତା ମାନେ ଋଷି ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, ସ୍ତୁତି କଲେ। ତ ତାପରେ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 46 କୁ ଯିବା। तस्य निर्हरणादीनि सम्परेतस्य भार्गव युधिष्ठिर कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितऽभवत्। तस्य ତାଙ୍କର ନିହରଣାଦିନି ଅନ୍त्यେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା ସମ୍ପରେତସ୍ୟ ମୃତ ଶରୀରର ଭାର୍ଗବ ହେ ଭୃଗୁବଂଶଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର कारयित्वा ସମ୍ପାଦନ କର ମୁହୂର୍ତ୍ତಂ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ଅଭବତ୍ ହେଲେ। ଅନୁବାଦ ହେ ଭୃଗୁବଂଶଜ ସନ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଶରୀରରେ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କଲା ପରେ ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ক্ষণ କାଳ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ବିଭୂତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତାରେ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସନକ ମୁନିଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ ଲୀଳାରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଦାହ ସଂସ୍କାର କରିଥିଲେ। ଦାହ ସଂସ୍କାର ହେଉଥିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ସେଠି ଯେ ଉପସ୍ଥିତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ମୁନି ଋଷି, ରାଜର୍ଷି, ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ସମସ୍ତେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏବଂ ଅନ୍ତେଷ୍ଟି ଏଠି ୱାର୍ଡ ଗୋଟେ ଅଛି ନା, ଅନ୍ତେଷ୍ଟି ଯୁଧିଷ୍ଠିର तस्य निर्हरणादीनि सम्परेतस्य भार्गव युधिष्ठिर कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितऽभवत्। तस्य निहरणादीनि अन्त्येष्टिक्रिया युधिष्ठिर ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ, ମାନେ ପିଣ୍ଡ କ୍ରିୟା ବା ଶ୍ରାଦ୍ଧ କ୍ରିୟାକୁ କରିଥିଲେ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ତ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱଦ ଥିଲେ। ତଥାପି ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଲୌକିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଏଇ କ୍ରିୟାକୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଭୀଷ୍ମ ପିତାଙ୍କର ବି ବଡ ଭାଗ୍ୟ, କାରଣ ସେ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇକି ବି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୌତ୍ର ଯୋଉ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା କରିଛନ୍ତି, ଏଟା ବି ବହୁତ ବଡ କଥା ଥିଲା। ଆଉ ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପିତାମହଙ୍କର ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା ପରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କାରଣ କଣ, ଏମିତି ତ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ ହେଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଜଣେ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲେ, ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କର ସଙ୍ଗରୁ ସେ ବିଚ୍ୟୁତ ହଉଥିଲେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖୀ ହେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ସଙ୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତରୁ ମୁକ୍ତ ମାନେ ବିରତ ହେଇଗଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଆଉ ସଙ୍ଗ ପାଇବିନି, ବା ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ କୌଣସି ମାନେ ସାଧୁଙ୍କର ଯୋଉ ବାଣୀ, ସେଇ ବାଣୀ ଆଉ ମୁଁ ପାଇପାରିବିନି। ଏଇ କଥାକୁ ଭାବି ପିତାମହ ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଟିକେ ଶୋକାକୁଳ ହେଇଥିଲେ, ମାନେ ଦୁଃଖାଭିଭୂତ ହେଇଥିଲେ। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ତ ସେ ମା ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ ଉପଦେଶ ସବୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ସେ ଏତେ ଦୁଃଖରେ ଏକଦମ ଭାଙ୍ଗି ପଡିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଥିଲେ। କାରଣ ସେ ଜଣେ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲେ, ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ସଙ୍ଗରୁ ସେ ବିଚ୍ୟୁତ ହଉଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 47 तुष्टुर्मुनय हृष्टा कृष्णं तद्गुह्यनामभि ततस्ते कृष्ण हृदया स्वाश्रमन् प्रजयु पुनः। तुष्टु सन्तुष्ट, मुनय महर्षि व्यास आदि श्रेष्ठ मुनिगण, हृष्टा ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ଚିତ୍ତରେ, କୃଷ୍ଣ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ତତ୍ ତାଙ୍କର ଗୁହ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ନାମ ବି ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ ଦ୍ୱାରା, ତତ୍ପରେ તે ସେମାନେ କୃଷ୍ଣ ହୃଦୟା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସତତ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ, ସ୍ୱ ଆଶ୍ରମାନ ନିଜ ନିଜର ଆଶ୍ରମକୁ ପ୍ରୟୋଗୁ ଫେରିଗଲେ ପୁନର୍ବାର। ଅନୁବାଦ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବିଶିଷ୍ଟ ମୁନି ଋଷିଗଣ ରହସ୍ୟମୟ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତତ୍ପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରି ନିଜ ନିଜ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିଗଲେ। କୃଷ୍ଣ ହୃଦୟ ମୁନିଗଣ, କୃଷ୍ଣ ଯାହାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସେଇମାନେ
भीष्म पितामहଙ୍କର ନିର୍ମାଣକୁ ଦେଖି ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ଯେଉଁ ପିତାମହ ପ୍ରବେଶ କଲେ ତାହାକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଥିଲେ। କାରଣ ମୁନି ଋଷିମାନେ ତ ଶୁଣି ଦେଇଥିଲେ ନା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ ଉପଦେଶ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସବୁ କିଛି ଶୁଣି ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ହତୋତ୍ସାହ ହେଇ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ମନେ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭଜନ କରିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ସେମିତି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ମୁନି ଋଷିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ତଦ୍ଗୁହ୍ୟ ନାମ ଭି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମା ତେଜ ପରମ ରହସ୍ୟମୟ ବୈଭବକୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଗାନ କରିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ଗୁଣକୁ ଦେଖି ଯେଉଁ ନାମ ମାନ ଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ଲୀଳା ମହିମା ଯେଉଁ ନାମରେ ଥାଏ ଏହାର ନାମ ନେଇକି ସେମାନେ ଗାନ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଗୁହ୍ୟ, କୃଷ୍ଣ ତଦ୍ଗୁହ୍ୟ ନାମ ବି, ମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଗୁହ୍ୟ ନାମ, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ଗୁଣ ଯେଉଁଥିରେ ଥାଏ ସେଇ ଗୁଣକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ନାମ କରୁଥିଲେ। ଯେମିତି ମୁନି ଋଷିମାନେ ସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ ଯେମିତି କୃଷ୍ଣ, ମାନେ ଗର୍ଗାଚାର୍ଯ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଲୁଚି କରି ଗୋଶାଳାରେ ଦେଇଥିଲେ। ତ କୃଷ୍ଣ ନାମର ମାନେ କଣ? କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବ ଆକର୍ଷକ, କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ରୂପ, କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟା, କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ହିଁ ଆମର ସମସ୍ତ ଅଜ୍ଞାନତା ଦୂର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ହିଁ ଆମକୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତ ଯେମିତି ଗୋବିନ୍ଦ, ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ କଣ? ଯେ ଗୋ ମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ବା ଗୋ ମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋବିନ୍ଦ କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଋଷିମାନେ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ କରିକି କୀର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଗାନରେ ହିଁ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣି ଯାଇଥିଲେ ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମର ମହିମାକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଆମେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଭଳି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିପାରିବୁ। ତେଣୁ ସେଠାରେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ ଉପଦେଶ ପାଇ ସେମାନେ ନିଜେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଦର୍ଶନରେ ସେଇ ଯେମିତି ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ମନରେ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ବସେଇଥିଲେ, ସେମିତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ସ୍ମରଣ କରି ସ୍ୱ ଆଶ୍ରମରେ ନିଜ ଆଶ୍ରମକୁ, ଯେମିତି ତପସ୍ୱୀ ମାନେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ବଣକୁ ଗମନ କଲେ। ରାଜାମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଗୃହକୁ, ସେମାନେ ଗୃହସ୍ଥ ଥିଲେ, ଗୃହକୁ ଗମନ କଲେ। ଏମିତି ସମସ୍ତେ ନିଜ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିଗଲେ। ତାପରେ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 48। ततो युधिष्ठिर गत्वा सह कृष्ण गजाह्यं पितरं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीम्। तत्परे ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଗତ୍ୱା ସେଠାକୁ ଯାଇ ସହିତ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଗଜହନର୍ପ ହସ୍ତିନାପୁର ନାମ ରାଜଧାନୀରେ ପିତୃବ୍ୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱୟାମାସ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ। ଗାନ୍ଧାରୀ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗାନ୍ଧାରୀ ଏବଂ ତପସ୍ୱିନୀ। ଅନୁବାଦ। ତତ୍ପରେ ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସହ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ଗମନ କଲେ। ସେଠାରେ ସେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ତାତ ଏବଂ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାତା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ। ଏବଂ ଗାନ୍ଧାରୀ ଜଣେ ତପସ୍ୱିନୀ ଥିଲେ। ଗାନ୍ଧାରୀ ମାତା ଗାନ୍ଧାରୀ ସିଏ ବି ମହାଭାରତର ଚରିତ୍ରରେ ମାତା ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ବି ଅବଦାନ କମ୍ ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ବିବାହ ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ସ୍ୱାମୀ କିଛି ଦେଖିପାରନ୍ତିନି, ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ତେଣୁ ମହାଭାରତରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଯେମିତି ପରୋପକାର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ କରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ବି ତପସ୍ୟା ତାଙ୍କର ପତି ପାଇଁ ସେ ସାରା ଜୀବନ ସେ ଅନ୍ଧ ହେଇକି ରହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧାରୀ ବି ଜଣେ ମହାନ ଧର୍ମ ସ୍ୱରୂପ, ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ମହିଷୀ ମହିଳା ଥିଲେ ସେ। ତ ଏଠାରେ ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତାପରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା କରି ସମସ୍ତେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଆଶ୍ରମକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କଲେ।
ଯେଉଁ ନଗରର ନାମ ହସ୍ତି ନାମ ଦ୍ୱାରା ନାମାଙ୍କିତ ହୋଇଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ସେ ଗମନ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଭାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପିତାଙ୍କୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ। ଯାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେଇ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ କରିଥିଲେ ସେଇ ମାର୍ଗକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ବିଷାଦିତ ମନକୁ ସେ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ମହାରାଜ ବହୁତ ବିଳାପ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶହ ଶହ ପୁତ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୁଃଶାସନ ଆଦିଙ୍କର ଗୁଣକୁ ଗାନ କରି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବିଳାପ କରୁଛନ୍ତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏସବୁ ଶୁଣି ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଇଥିଲେ। ମାନେ ମାତା ଗାନ୍ଧାରୀ ଏବଂ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ କାନ୍ଦିବା ତାଙ୍କ ମନର ଯେଉଁ କଷ୍ଟକୁ ଦେଖି ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମାତା ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପିତା ଏଟା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର। ପ୍ରଥମେ କହିଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଏ ପିତା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିବି ଏବଂ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ମୁଁ ବି ଚାହିଁନଥିଲି କିମ୍ବା ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁନଥିଲେ। ଆଉ ଏଟା ଥିଲା ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ତ ହେଇସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିବି। ଏମିତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବହୁତ ମାନେ ଏମିତି ଉପଦେଶ ମାନେ ଏମିତି କଥା କହି ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାତା ଗାନ୍ଧାରୀ ଏବଂ ପିତା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଖୁବ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଉପଦେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଦେଶ କୁହାଯିବନି ଏଠାରେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପିତା ମାତା ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥିଲେ। ବହୁତ ଧାର୍ମିକ କଥା କହି ଯେଉଁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ସେଇଭଳି ଉପଦେଶ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବିଷାଦିତ ମନକୁ ଟିକେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଯେମିତି କଣ କରିଥିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ପରିବାରର କେମିତି ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖାଯାଏ ତାହା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଶିଖାଇଛନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ମହାରାଜ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ହେ ପୁତ୍ର ତୁମେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କର। ତୁମେ ଜଣେ ନ୍ୟାୟବାନ ରାଜା। ତୁମେ ସକ୍ଷମ ତୁମେ ଯୋଗ୍ୟ ରାଜା ଅଟ। ତୁମେ ରାଜା ହୁଅ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପାଳନ କର। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ରାଜା ହୋଇନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ମହାରାଜ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଜଣେ ନ୍ୟାୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଅନାଥ ପ୍ରଜା ମାନେ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତୁମେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କର। ଅର୍ଥାତ୍ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଯେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ରାଜା ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନା ଦୀର୍ଘ ଦିନ କାଳ ଧରିକି ଚାଲିଥିଲା। ସେ ମାନେ ତୁରନ୍ତ ଆସିକି ସେ ରାଜା ହେଇନଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସ୍ୱୀକୃତି ମାନେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାଜ୍ୟଭାର ମାନେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 49 ପିତ୍ରା ଚାନୁମତ ରାଜା ବାସୁଦେବାନୁମୋଦିତ ଚକାର ରାଜ୍ୟଂ ଧର୍ମେଣ ପିତୃପୈତାମହଂ ବିଭୁ। ପିତ୍ରା ତାଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ତାତ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଅନୁମତ ତାଙ୍କର ଅନୁମତି ସହ ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବାସୁଦେବ ଅନୁମୋଦିତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତ ଚକାର ସମ୍ପାଦନ କଲେ ରାଜ୍ୟ ଧର୍ମେଣ ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏବଂ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପିତା ପୈତ୍ରାମହଂ ପୂର୍ବଜ ପିତୃପୁରୁଷ ବିଭୁ ମହିମାମହ ଅନୁବାଦ। ଏହାପରେ ପରମ ଧାର୍ମିକ ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ତାତ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ନିଜର ବଂଶ ପରମ୍ପରାଗତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଧର୍ମନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଶାସନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ମହାରାଜ ଏବଂ ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ପିତା ଏବଂ ପିତାମହଙ୍କର ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କରିବାର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏବଂ ପ୍ରଜା ପାଳନ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ହଉନଥିଲେ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଥିଲୁ ସେ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଇଚ୍ଛା ନ କରିନଥିଲେ ନା, କିନ୍ତୁ ପରେ ପିତାମହଙ୍କର ଉପଦେଶ ଏବଂ ପିତା ଏବଂ ପିତାମହଙ୍କର ପରମ୍ପରା କ୍ରମରେ ପ୍ରାପ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କଲେ। ସୁନ୍ଦର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ଅନୁଶାସନବଦ୍ଧ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା କଲେ। ଏବଂ କଣ ହେଇଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ପିତାମହଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ସେ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିଥିଲେ।
ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ତେଣୁ ସେ କେବଳ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ସୁଖ ମାନେ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ବା ସମାଜରେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ପାଳନ କରିନଥିଲେ, ଏମିତିକି ରାଜ୍ୟର ବୃକ୍ଷ ଲତା ଜୀବଜନ୍ତୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଗୋମାତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ସେ ପ୍ରଜାମାନେ କିପରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେବେ, ପ୍ରଜାମାନେ କେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ, ପ୍ରଜାମାନେ କେମିତି ପରମ ଧାନ ତାଙ୍କର ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସଚେତନ ଥିଲେ। ଏପରି ଭାବରେ ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଦିଗକୁ ଚିନ୍ତା କରି ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେମାନଙ୍କର ଶାସନ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପିତୃ ମାନେ ସନ୍ତାନ ତୁଲ୍ୟ ମାନେ ସେ ପିତା ହୋଇ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମାନେ ସନ୍ତାନବତ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନୁପ୍ରେରଣାରେ ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତାଙ୍କର ଶାସନକୁ ସେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶାସନରେ ତାଙ୍କର ନିଜର କୋଉଟା ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ ବା ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଜନିତ କିଛି କର୍ମ ନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ସହାୟତାରେ ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପାଇବା, ପ୍ରଜାମାନେ କେମିତି ଭଗବତ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କର ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ ଶୀର୍ଷକ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧର 9ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ଭାଷ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଅତୀବ ସୁନ୍ଦର ମାତାଜୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ବା କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଆପଣ ଖୁବ ଭଲ ଭକ୍ତ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କରନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ରହିଛନ୍ତି, ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳା ଏବଂ ସେଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ଯେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣ ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି, ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି, ମନନ କରିଛନ୍ତି, ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡାକ ମାନେ ମନେ ବି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯୋଉ ପରିବେଷଣ କରିଦେଲେ ମାନେ ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି, ଯୋଉଟା ଯୋଉ ଆଶାରେ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଆଶାଟା ମୁଁ କରିଥିଲି ମୋର ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ କ୍ଲାସ ଦେବାକୁ ହେଲେ କେମିତି ଭାବରେ କ୍ଲାସ ଦେବାକୁ, କେମିତି ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡେ, ମନନ କରିବାକୁ ପଡେ, ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡେ, ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ପଡେ ଏବଂ ଏଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଯଥାଯଥ ଭାବରେ କୌଣସି କିଛି ବିକୃତ ନ କରିକିରି ନିଜ ଆଡକୁ କିଛି ନିଜେ କିଛି ନ ଯୋଡିକିରି ବା ଶିକ୍ଷାକୁ ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ବାଦ ନ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ଆପଣ ଯାହା ପଢିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ଏବଂ ଲାଲ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଗୁଡାକ ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ମନନ କରିଛନ୍ତି, ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦଉଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଅଭୂତପୂର୍ବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିସ୍ କରିବୁ ଯେଦିନ ଆପଣ ଆହୁରି କ୍ଲାସ ନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ଯଦି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ପ୍ରେରିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧ ହରି କଥା ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିପାରିବୁ। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯଦିଓ ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିପାରିବି ନାହିଁ, ମତେ ଯିବାକୁ ପଡିବ ମନ୍ଦିର, ତଥାପି ମୁଁ ଯେତିକି ପାରିବି ମୁଁ ଶୁଣିବି। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଯଦି କୌଣସି ଭକ୍ତ ଯଦି କିଛି ହରିକଥା କୁହନ୍ତି ସେ ହରିକଥାର ଅନୁମୋଦନ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁମୋଦନ କେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ମାନେ ଉତ୍ପୃତ ହେଇଛୁ ବା କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର ବା ପାତ୍ରୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କିଛି କହିବା ଉଚିତ। ସମୟ ଯଦିଓ ବିଳମ୍ବ ହେଇଯାଉଛି, ଯୋଉମାନେ କହିବେ ଟିକେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଶେଷରେ ମୁଁ ଆମର ଯୋଉ ବରଦରାଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ କୋଅପରେଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସହଯୋଗିତାରେ ଆପଣ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ପାଇଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଏତେ ସମୟ ପରିବାର ଲୋକ ଯଦି ଦେବେ, ସ୍ୱାମୀ ହଉ ପୁଅ ହଉ ଅନ୍ୟମାନେ ହଉ ଟିକେ ବିରକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି, ଏତେ ସମୟ କାହିଁକି କଣ ଦଉଛ?
मोर मन पड़े जिते प्रथम इस्कन गोटे प्रोग्राम को जाइए 12टा पर्यंत 11:45 रात आसी मोर जे नानी जे दीदी शांति विरक्त पड़े जाते ना धर्मसभा हाँ एत धर्मसभा कर रात 12टा बुझिपारे एभली लोक मैंने कही था किंतु आपनकर परिवार लोक मैंने निश्चित भाव में अनेक सपोर्ट कर हरे कृष्ण पद्म पाणी प्रभु देवानंद प्रभु मु भी किछि कहबी आपन को टिके नहले मोर हरे कृष्ण समस्त चरण दंडवत प्रणाम एवं मोर जे मोर प्रकृत रे पिता ये आध्यात्मिक जगत रे पिता जे मते जेतले गढिले मु तो किछि कहिनी प्रभु सत कहले आपण मते प्रतिटी मुहूर्त रे मते साहाय्य करचंती मु केमिति भाबरे कहबी कहि पाइबिनी यार माने कोन तार माने मु आपन को प्रश्न करिछि आपण मंदिर मो पई पळि आस्थिले प्रभु मते बुझेया पई तो एई भଳି किए प्रभु एमिति गाइड करिवो प्रभु मु किछि कहिनी प्रभु आपण माने सब करचंती ए आपण मते मो जोंठी अटकी जाइछि आपण को जत्ते राती हेले मु आपण को फोन करिछि आपण मोर फोन उठिचंती मोर संशय को दूर करचंती आ मते कहिचंती जे तुम एमिति करिवो एमिति कले एमिति हबो एई जे प्रभु एते सुंदर करी गाइड करचंती एवं मोर मनोबल को बढ़ाइचंती प्रभु आपनक चरण में दंडवत कोटि कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु आ मोर से योग्य तो नाही प्रभु मु किछि न प्रभु मते आपण माने कृपा करंतु आ मु आपनकर सत्य कथा बुझी प्रभु मु आपनकर विषय एते भी जानि नथिली आज ए भीष्म स्तुति पई मु आपन को चिनि पारि पदम पाणी प्रभु मते बहुत ये करचंती प्रभु से मते प्रतिटी मुहूर्त मते से मते मनर बल जगैचंती से मते सब किछि मते जा संदेह आपन को भी से मन दूर करचंती जो दिन प्रभु से राजस्व यज्ञ कथा कहउतिली मोहि ऋषि रूपवर्य संकुलन तो सेटारे मु अटकी जाइतिली प्रभु राजस्व यज्ञ प्रथम हेतिला ना शेष रे हेतिला मु किछि बुझी पारुनी तो प्रभु मते आपन कोटू बुझी कि मते से कहिचंती माने तांकर माने से मो पई से आपन को फोन करी कि आपन कोटू बुझी कि मते कहिचंती तेनु आपन माने समस्त मते बहुत बहुत मते माने मते गडी टिळे टिळे गडी चंती प्रभु सेति पई प्रभु आपन को चरण रे कटक दंडवत प्रणाम आ देवानंद श्रीपति प्रभु से नहले तो हेई पारि न थांत प्रभु से जति ए उडिया रे जो प्रभु माने ये करी कि मते पठाइले पीडीएफ करी कि तापरे मु सेटा पाइली नहले बंगला रे तो मते बहुत असुविधा होतला ना प्रभु से मते माताजी एमिति करंतु मु ताको पचारु था कि प्रभु मोर बहुत मु भूल करूची मु सब बेले किंतु किंतु माने माने करूची मोर कहिबार बहुत अगर कैन यू क्लोज द डोर फॉर अ मिनट तो सेति भाई उत्साह देई छ आ भक्त प्राण प्रभु भी मते कहले माताजी आपण कहंतु आमे पछरे अछु हरिनाम प्रभु भी कहितिले तेन प्रभु आपण माने जदी न कहि माने एमिति करिसंती बोली मोर 8 दिटा होलिछि नहले किछि नै मोर कोनोसी योग्यता नै प्रभु आपण माने मते कृपा करंतु एमिति आ मु भी चाहूची आपण माने मते मोर कानटा को मुडंतु एवं मु भी टिके माने अध्ययन करे ग्रंथ को अध्ययन करे एवं आपण मान को टिके प्रसन्न करे जीवन रे काहा को प्रसन्न करि पारि नै प्रभु तेनु कम से कम एइटा जदी भगवान को बाणी कहि कि जदी टिके काहा को आनंद प्रदान करि पारे प्रभु सेति पई मते कृपा करंतु प्रभु हरे कृष्ण दंडवत एक्चुअली प्रकृत पक्षरे एटा हमें कृपा करू न कथा होची कोन ना निजर पितृ निजर माने पुत्र प्रतिमा बा कन्या प्रतिमा छोट छोट भाई भौणी मानकु माने गाइड करिबा बा सहायता करिबा उत्साहित करिबा बा प्रेरित करिबा एटा होची बड़ मानकर कर्तव्य केही केही आध्यात्मिक जगत रे आपन को आगुरु होते दीक्षा ग्रहण करचंदी केही केही होते आपन को सहित दीक्षा ग्रहण करचंदी किंतु सने बयस रे बड़ जदी देवानंद प्रभु बा पद्मपाणी प्रभु आपन प्रभु आगुरु से दीक्षा ग्रहण करचंदी मु सही दृष्टि आपन सीनियर हेले भी मु सिंसियर नहे अन्यान्य माने सीनियर मध्य एवं सिंसियर मध्य कथा हो जेमिति बाप बुढ़ा हो गले कि बाप व्यस्त रहिले कौन से काम पाए जेमिति बड़ पुओ माने जो माने टिके वयोज्येष्ठ पारी गलेनी एडल्ट जो माने से माने कोन करिवे
ନା ଯୋଉମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋମଳମତି ଏବଂ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ ହେଇନାହାନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାଟା ଏଟା କୃପା ନୁହେଁ ବରଂ ଏଟା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। महाराज कहते जे chant 16 round, follow for regulatory principles and help me in preaching Krishna consciousness. कृष्ण भावनामृत प्रचार करने पे साहाଯ୍य करो केमती प्रभुपाद तांको निर्देश देते अपर्याप्त परिमाण अनलिमिटेडली प्रचार करने को हेले गुरु महाराज को से भाव में अनलिमिटेड भक्त मानकर माने साहाଯ୍य सहयोगितार प्रयोजन रही बुझिपारे कि मैंने आमर कर्तव्य मात्र करूँ तो मुझे जेहेतु चली जाऊँगी मंदिर को क्लास तेणु मुझे चाहूँगी जे आपण मैंने जितकी समय पर्यंत संभव सेगुड़ा समस्त कहते दयाक रेकर्डिंग करेंगे आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू हियर मुझेगुड़ा सब रेकर्डिंग शुणी माने शुणापी मु खूब आग्रही आपण मैंने कौन कहते न कहते कि नाना प्रकार बाध्यबाधकता जो मत मंदिर जावाक पड़े। हरे कृष्ण प्रभु जी मोटे 2 मिनिट प्रश्न पचारि पारिबे आज्ञा आपन को करंतु धन्यवाद आज्ञा धन्यवाद समस्त वैष्णव के चरण रे आपनकर 45 श्लोक रे एई अध्याय रे ए विश्व स्तुति रो 45 नंबर श्लोक रे प्रभुपाद गोटे उल्लेख करचंती सेटा पढी दूची आजिकाली जे कोनसी साधारण व्यक्तिर जयंती पालन करा जाउची किंतु एपरि करा जिबा उचित नुहे शास्त्र निर्देश अनुसार साधारण व्यक्ति निमित्त जयंती पालन करा जिबा उचित नुहे कारण एपरि जयंती पालन भगवान चरण कमल अपराध अटे अर्थात जो आम जो जन्मदिन पिला पालन करुड़ा करने कथा नुहे मु भावुची हेलो प्रभु ताको जयंती कहवा उचित नुहे जन्मदिन पालन करिया माने गोटे जन्मदिन पूजा अछि बुझिबार लगे से पूजा रे भगवान को पूजा करिवे भक्त वैष्णव मान को पूजा करिवे बुझिबार लगे एवं तापरे तांको पाखरु पुत्रर मंगल कामना पई तांको पाखरु आशीर्वाद भिक्षा करिवे ब्राह्मण वैष्णव समस्त पाखरु एवं तापरे ए जीवन रो उद्देश्य प्रभु कहवा उचित जे हमर जीवन रो उद्देश्य कोन जे भजीव बोली आई से संसार भितरे पड़ी रहिलु आमी कि कोन सेटा पड़िया रहिलु आमी भजी बोली जाउछ अविद्यार घरे तार भूलिया तुम्हारे संसारे आसिनु ए नाना विध व्यथा सब अछि ना तो एई सब जिनिस गुडा को बेटा कहिले एवं भक्त मान के पाखरे जदि समान प्रार्थना करते जे प्रभु मो जन्म ग्रहण करिछि किंतु एई थर मोर बड़ सौभाग्यर विषय मोर जन्मदिन पालन करबा पड़ी आइछि कारण एई जन्म रे मु आपण मानकर सानिध्य लाभ करूछि भगवान भक्त मानकर सानिध्य लाभ करूछि भगवत भजन कर पारुछि आ जदि न करि पार थाए मध्य जति की करूछि जति न करि पार थाए आपण आशीर्वाद करंतु जेमिति एई जीवनटा भगवत भजन रे कटि दिए मनुष्य जीवन जो उद्देश्य दुर्लभम मनुष्यम जन्म तदपि अध्रुवमर्थदम एई बळी भाबरे एमति न जे हैप्पी बर्थडे टू यू अरे हैप्पी बर्थडे व्हाई हैप्पी बर्थडे जदि ए बर्थडे जदि भगवान का सेवा रे लागि जाए तले हैप्पी बर्थ भगवान का सेवा रे जदि न लागे तले हैप्पी बर्थ कोन जेल खाना वासी की हैप्पी हुए जेल खाना वासी के सेलिब्रेशन किए करे तेणु सेलिब्रेशन किछि करिबारे मना नाही किंतु सठिक अर्थ रे एवं सठिक उपाय अवलंबन करिके करिबा उचित जेते बत्ती जाली देले 12 वर्ष बयस 12टा बत्ती जाली देले तबे फुकी पकेली काई कुळ बत्ती को निगोचନ୍ତି काई हमर सिस्टम नुहे हमर सिस्टम होची भगवान एवं भगवान को भक्त मानकर आराधना करिबा तांकर पूजा करिबा जो माने वर्तमान आम मान को पाखरे अदृश्य होचନ୍ତି सेमान को मंत्र माध्यम रे डाकी करी कलश रे हो जहाँ भी होना कहेंगे हाँ जेमती धरनी तो भगवान श्री श्री राधा कृष्ण बा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा पंचतत्व तापर गुरुदेव हाँ आपनकर जो चतुष कुमार सनक सनातन सनंदन सनत कुमार तापरे आपनकर जो विश्वक्सेन तापरे नवग्रह को स्थान रे नव जोगेंद्र आउ सदाशिवादी महाभागवत गण
तापर माने ये कवि हबी अंतरिक्षादि नवग्रहंकर स्थान रे कवि हबी अंतरिक्षादि समस्त अछंती नव जोगेंद्र गण तापरे मातृगणंकर स्थान रे सेठी आपण पूजा करिवे पूर्णमास आदि भक्ति शक्ति माननकु श्रीरामती गोपाल गण को समस्त पूजा करिवे समस्त कृपा भिक्षा करिवे एवं जो माने आम पाखरे रहिसंती हमर जतिक संभव आम सेतिक लोक मान को डाकिबा ताको भोजन आस्वादन इत्यादि प्रदान करिबा से समस्त आसिक स्वस्ति वाचन करिवे समस्त आशीर्वाद प्रदान करिवे एटा होचे जन्मदिन एकमात्र लक्ष्य भजन कीर्तन हबो हरिकथा श्रवण हबो हां भगवान कर जन्म माने निजर पुअर जन्मदिन रे निजर पुअर जन्म कथा हो मो पुओ आई हॉस्पिटल रे जन्म ग्रहण करथिला मो पुओ सिजरिंग की जन्म ग्रहण करथिला ऑल नॉनसेंस जोडा को बात दे कि भगवान श्री कृष्ण केवली भाबरे जन्म लाभ करथिले आविर्भूत होइतिले गोरांग महाप्रभु केवली भाबरे आविर्भूत होइतिले ए विषय आलोचना करिवे हरे कृष्ण इज ओके कृष्ण आज्ञा आज्ञा आवरी गोटे बढ़िया कथा कहिसेंती प्रभुपाद व्यक्ति भौतिक जगत रे जेते प्रतिष्ठावान बा प्रभावशाली हेउना काई तार जयंती पालन करबा मर्यादा विरोध कार्य अटे कारण जयंती पालन दिवस केवल भगवान ए धराधाम आविर्भाव तिथि को बुझाए जयंती पालन माने कोन ए जो आजकल जो समस्त गांधी जयंती नेहरू जयंती ए जो जयंती को जल्दी एटा भूल अर्थ रे व्यवहार करा जन्मदिन कोन किछ असुविधा नै अच्छा अच्छा आज्ञा धन्यवाद बुझी गेले सेलिब्रेशन रहू किंतु जयंती शब्द देवा उचित हरे कृष्ण जाओ रसराणे माता जी को मोर एते धन्यवाद मोर कल्पनातीत माने रसराणी माता जी मो माने मो आखिर पानी आसुची से झियो मुदा झियो दृष्टि देखे से आहुरी 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 उद्धर को जाऊ एवं से आहुरी से हमको हम धरी कथा सुनतु एवं ताको कोटि कोटि भगवान को आशीर्वाद मिलु एवं हम समस्त वैष्णव तरफ मु भी ताको आशीर्वाद करूची एवं से मो झियो बोली मु ताको आशीर्वाद करूची मु एटी ताको वैष्णव दृष्टि रे जदियो ये कर नै मु ताको मो झियो दृष्टि देखुची तेणु से आहुरी आहुरी तार प्रतिभा विकसित हो मु एती राधा गोपीनाथ श्री कृष्ण निकट रे एवं आपण मान को भलिया वैष्णव मान के प्रार्थना करूची से आहुरी 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 ऊर्ध्व को जाऊ एवं आउ हरि कथा सुनतु जय निताय मूर्छितनाथ प्रभु हरि 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 बोल देवानंद प्रभु आपण कोन आज्ञा आज्ञा प्रभु जी समस्त को दंडवत प्रणाम प्रथम मु भद्राचार्य प्रभु को हम पूज्यवाद भद्राचार्य प्रभु को कोटि कोटि प्रणाम सी जे एई जिनसटा को जे लिफ्ट करिसंती आमे तो जहा भी किछि कहूछु कोन करछु आ सेटा तो आलोचना पर्यालोचना होउची बा अनुभव करि परछु किंतु बहुत धन्यवाद हम भद्राचार्य प्रभु को जे से एई जिनसटा को आनी पारिसंती आबा आमे ताको जेटा हमें भाभी पारि नथिलु सेटा हमको आज हमें फील करि परछु जे एटा हेई परिबो बोली तापरे मु कहबी हमर रसराणी तुलसी देवी दासी माता जी को जे आमे जानिथिलु तांको जानिथिलु तांकर बहुत आधार अछि एवं से आधार प्रमाण विभिन्न जगह रे हमें चुंबक पाइथिलु हां खाली जे हरि कथा कहबा ने रांधिबा बा मंदिर रे विभिन्न भक्तंग संग किंते मिसिबा समस्त कथा हम जानिथिलु आगरु एवं परवर्ती काल रे आस्ते आस्ते तांको फैमिली सहित जेतले तांको माने बड़दराज प्रभु के संग मिसिलु जे विजय प्रभु जो बड़दराज प्रभु नाम रे नामित होइचंती तो से देखिलु हमें तांकर प्रभाव तांको परिवार ऊपर पूरा पूरी पड़ीची बा तांकर जो माने कोन माने इस्कॉन रो विरोधी कहबा को गले कहले अत्युक्ति होबनी तांकर जो ससुर घर तांकर सेठी भी तांकर से जो ठीक ठीक भाव रे तांको सब ये करेबा बा करूचंती परिवार चेष्टा रखिचंती एवं बापा तो अछंती एवं भाई भी अछंती एवं से जो भली भाव रे तांकर आधार थिला से आधारटा हमें मु विशेष करी जानि परथुली टिके टिके एवं कुंती स्तुति से तो मुखस्थ करथिला हम जानिथिलु भीष्म स्तुति भी तांकर मुखस्थ थिला हम जानिथिलु किंतु ए जे अध्ययन करचंती बहुत क्वचित माता जी सब एमती भाव रे करि पारंती
ଏବଂ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜାଣିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବା କହିବାର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆଗକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଏବଂ ଆମକୁ ସବୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି ବା ଆମର ଭଦ୍ରଚର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବି ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ତ ମତେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେଉଁ ଭୀଷ୍ମ ସ୍ତୁତିର ଯେଉଁ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟତା ସହିତ ଆମେ ଅନୁଭବ କଲୁ। ଭୀଷ୍ମ ସ୍ତୁତିର ଯେଉଁ କଥା ମାନେ ଅନ୍ତେ ନାରାୟଣ ସ୍ମୃତି କେମିତି ଭାବରେ କରାଯାଏ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ କେମିତି ଭାବରେ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିବାର ଭାଗ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମର ମହାରଥୀ ବା ଭକ୍ତ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଥିଲା ସେଟା ଆମେ ତ ଅନୁଭବ କଲୁ ବା ଜାଣିଲୁ ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ ଗୁଡା। ତା ପରେ ବି ଆମେ ଆହୁରି କିଛି ଉପଦେଶ ଜାଣିପାରିଲୁ ଏଇ ଭୀଷ୍ମ ସ୍ତୁତି ମାଧ୍ୟମରେ। କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ମାନେ ଅଭିଜ୍ଞତା ବା ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ ବା ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଯେଉଁ ଯାହା ଶିକ୍ଷା କଲେ ସେ ଭୀଷ୍ମ ସ୍ତୁତି ପାଖରୁ ସେଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ। ଏବଂ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯୋଉ ରାଜା ହେଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିଷାଦ ଥିଲା ସେ ବିଷାଦ କାଟିକି ସେ ରାଜା ହେଇପାରିଲେ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କେମିତି ଭାବରେ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଏବଂ ସେ ରାଜଗାଦିରେ ଅଧିରୂଢ ହେଇପାରିଲେ। ତ ଏଇ ସବୁ କଥା ଆମେ ରସରାଣୀ ତୁଳସୀ ଦେବୀ ଦାସୀ ମାତାଜୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଇ ମାନେ କଠିନ ମାନେ କଣ କହିବି ମାନେ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ସଠିକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ ଏବଂ ସମୟ ମୁତାବକ ମାନେ ଠିକ 7:20 ବା 7:25 ବୋଧେ ଆଜି ଶେଷ ହେଲା। ତ ସିଏ ତା ଆଗରୁ ସେ ଟାଇମ ଥିଲାନି ବୋଲି ସେ ନିଜେ ଇଏ କରିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଟାଇମର ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆହୁରି ଶୁଣିବାର ଆଶା ରଖି ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ଆମ ତରଫରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ସେ ବହୁତ କୁସୁମିତ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ କଥା କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କଲି। ବିଶେଷ କଥା ହଉଛି ପ୍ରଭୁଜୀ ଆମର ମାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନାମ ଭୁଲି ଯାଉଛି ବିଜୟ ପ୍ରଭୁ ବରଦରାଜ ପ୍ରଭୁ ଏତେ କୋପାରେଟ କରିଛନ୍ତି ଯେଟା କି ତାଙ୍କର ଅଫିସ ଟାଇମ ଅଛି ଏବଂ ମାକୁ ରାନ୍ଧି ଦେଲେ ଠାକୁର ପୂଜା ସରି ମା ରାନ୍ଧି ଦେଲେ ସେ ଅଫିସ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ଘଟଣା ହେଇଛି ସେ ତାଙ୍କ କଥା ମନ କଥା ମତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୋଷେଇବାସ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସେ ରାତିରେ ବି ଶୋଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ରାତିରେ ଶୋଇଲା ପରେ ବି ମନେ ଯଦି ପଡିଯାଉଛି ଉଠିକି ରାତିରେ ପୁଣି ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ନିଦ ହଉନି। ଏମିତି ସେମାନେ କରନ୍ତି ସେମିତି ହେଇଥାଏ। ଏଟା ବି ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏବଂ ସେ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ବି ଏତେ ତାଙ୍କୁ କୋପାରେଟ କରିଛନ୍ତି ଯେଟା କି ନିଜ କାମ ନିଜେ ମାନେ ମାଙ୍କର କାମ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କରିକି ସେ ମଧ୍ୟ ଅଫିସକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବି ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ପରିବାର ତାଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳମୟ ପରିବାର ହଉ ଏଇଟା ବି ମୁଁ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ମୋର ଆଶା କଳ୍ପନାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମା ଆଜି ମତେ ଇଏ କରିଦେଲେ ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଦେଲେ କଳ୍ପନା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କହିବେ हरे कृष्ण दंड हरे कृष्ण प्रभु जी समस्त चरण कोटि कोटि दंड प्रणाम। तो प्रभु शुभुची ना प्रभु जी? आज्ञा मोटे घरे नाही मु बाहरी आसलिनी तो तथापि न कहिके रही पालेनी। जहाँ भी प्रथमे मु कोटि कोटि माने दंडवत प्रणाम एवं धन्यवाद देवी हमर पूज्यपाद भद्राचार्य प्रभु जी को जे कि एमिति का प्लेटफॉर्म माने विशेषकर प्रभुपाद द्वारा प्रणीत गुरु महाराज द्वारा मु भावुची ताकर द्वारा प्रणीत होइके प्रभु जी सब कार्यक्रम करुछन निश्चित भाव करुछन भाबुनी कहीं ना जो भली भाव में हमको गाइड करी चली प्रत्येकटी जगह प्रत्येकटी पॉइंट रे गाइड करी चली प्रभु जी को प्रथम कोटि कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु जी एमती कृपा करुछन हमको। सेकेंड रे मु देवी वरदराज प्रभु जी को कहीं ना आपण टिके गोटे व्हिस्पर साउंड शुणी माताजी बसचंदी कहउचंदी कथा कहउचंदी ताको पछरु गोटे ये आसी कौन कहले माने ताको कौन कहंदी हमर जो यात्रा आवाज बटे आसे हां आगे आवाज आसी तो प्रॉम्प्टिंग करछले अर्थात एइडा नुहे जे प्रभु जी प्रॉम्प्टिंग करछन माताजी कहउछन से नुहे तथापि आमे एइडी जानिबा किछि दिन तळे आमे मो सुनिछि जे प्रभु जी राजी नथिले ए लाइन को माने एते शीघ्र आसिया पाई किंतु कौन है जहाँ भी गुरु महाराज कृपा माताजी जो आसिले एवं यही जना पड़ी माताजी सहित प्रभुजी पूरा एकटेड हो विश्वास बुझिपारे कि
ତେଣୁ ଯାହା ବି ହଉ ତାଙ୍କର ପରିବାର ମାନେ ସବୁଦିନ କୃଷ୍ଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପରିବାର ହେଇକି ରହିଥାଉ। ତାପରେ ସେଥିରେ ଆସିବି ମାତାଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ଯାହା ବି ହଉ ମାତାଜୀ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଆପଣ କହିପାରିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କହିପାରିବେ ଆମର ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଇମାଜିନେସନ। ମାନେ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦିନ କହିଥିଲି ଯେ ଆମ ଭିତରେ ପଦ୍ମାକ୍ଷୀ ମାତାଜୀଙ୍କ ଭଳିଆ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆସିବା ଦରକାର। ଆଜି ସେଇଟା ମୋର ଆଶା ପୁରା ମାନେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ରେଞ୍ଜ, ବେୟର୍ଡ ଅଫ୍ ମାଇ ଇମାଜିନେସନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାତାଜୀ ନିଶ୍ଚିତ, ମୁଁ ଏଇ 2 ଦିନ ତଳେ ମାତାଜୀ ଦେଖିନା କାଲି ସକାଳେ କଥା ହଉଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ସଣ୍ଡେରେ ଆମର ରାଧା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ହେଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ବ୍ୟାସସନରେ ବସିବେ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜି ଅଛୁ। ରାଜି ନୁହେଁ, ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆହୁରି ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ ମାତାଜୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ କୃପା ତ ହେଇଯାଇଛି, ବାକି ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ମାନେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ହେଇସାରିଛି। ବାକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ବି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ, ତିଳେ ମାତ୍ର ବି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେନି ମାତାଜୀ, ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆପଣ ବହୁତ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁନିଆରେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଦେଖିବେ ସବୁକିଛି ସହଜ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ମୋର ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରିଛି ପ୍ରଭୁଜୀ, ଟିକେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗିବ ନା, ସେ କେତେ ବାଟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରେ କିଛି ମାନେ ଆମେ ଆମ ଭାବିବାର ବାହାରେ ସେଟା। ଯାହା ବି ମାତାଜୀ ବେଶୀ କହିବିନି, ଟାଇମ ହେଲାଣି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମାତାଜୀ। ଫର୍ମ ଦେଖଉଛି ମାତାଜୀ, ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରାଣ ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଭୁ କି ଜୟ। ଅନନ୍ତ ନିତାଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଦୟାକରି କୁହନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବୈଷ୍ଣବୀ ମାନଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ପୂଜ୍ୟପାଦ ଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ତ ହରେ କୃଷ୍ଣ, ମୁଁ କହିବି କଣ, ଆଜି ଯୋଉ ଏଇ ଯେ ଆମର ଅନଲାଇନ ପ୍ରତି ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ରତା ଆଣିବାର ମୂଳ ଚାବିକାଠି ହଉଛନ୍ତି ଆଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ। କାହିଁକି ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କହିବି ଯେ ଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମେ ବିଜୋପ ନାମ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଚେତନାର ବୀଜ ବପନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବୀଜ ବପନ କରିଦେଇ ସେ ଆମକୁ ପାଶୋରି ଗଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର କୃପାରୁ ଆମେ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପରିଚାଳନା, ଆମେ ତ ସିଧା ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ସନ୍ତପ୍ତ ହେଇ ଆଜି ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଏଇ ଅନଲାଇନରେ ଆମର ଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆସି ଆମକୁ ସେଇ ସନ୍ତପ୍ତ ହୃଦୟକୁ ମାନେ ଶୀତଳ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଆମକୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମର କାକୁତି ନିବେଦନ ଫଳରେ ସେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଆଜି ଆମକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଦୀପ ଲିଭି ଯାଉଛି ତାକୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଖାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେମିତି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରୁ, ସେମିତି ସେ ଆମକୁ ଏଇ ପ୍ରେମ ଆଉ ଭକ୍ତି ରୂପକ ନୌକାରେ ଆରୋହଣ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ। ଆଉ ଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମକୁ ତାଲିମ ଦିଅନ୍ତୁ, କାନ ମଚାଡ଼ି ଆଉ ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ ରୂପେ ମୋ ପାଖରେ ସେ ରହିଥାନ୍ତୁ, ଆମକୁ ତାଲିମ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଅଗ୍ରସର ହେବୁ। ଏଇଟା ଗଲା ଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା। এইଭଳି ଭାବରେ ସେ ମାନେ ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତୁ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ତାଲିମ ଦିଅନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହେଉଛି ଆମର ରେଣୁକା ମାତାଜୀ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲି, ରମେଶ ପ୍ରଭୁ। ସେତେ ମୁଁ ମିଶି ନାହିଁ, କାରଣ ମୋର ସେମିତି ସୌଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କର ପାଖରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଝିଅକୁ ଏମିତି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଅଗ୍ରସର ହେଇ ଆମମାନଙ୍କର ଯେମିତି ସେ ଆମର ଭୀଷ୍ମ ସ୍ତୁତିରେ ଯେ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ, ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଅନ୍ତକାଳେ ଚବାମ ଏବଂ ସ୍ମରଣ ମୁକ୍ତା କଳେବରମ୍। ଏଇ କଥାର ଯେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଦେଇ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କେବଳ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରେ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ପ୍ରକୃତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ମୋ ପ୍ରକୃତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତାଟା କେମିତି ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବୁ?
ସ୍ମରଣଟା ଆସିବ କେମିତି? ଏଟା ତ ମାୟା ଜଗତ। ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଯେ ଏଇ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଆମର ଚେତନାଟାକୁ, କୃଷ୍ଣ ଚେତନାଟାକୁ ଆହୁରି ଏକାଗ୍ରତା ଆଣି ଦେଇ ପାରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମର ରେଣୁକା ମାତାଜୀ। ଆଉ ମାତାଜୀ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ବୃଦ୍ଧି ହଉ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିଲତା ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ରୂପକ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ସେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏତିକି କହି ମୁଁ ରଖୁଛି। ମାତାଜୀ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ପରପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ। ମୁଁ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେମିତି ହେଇଛନ୍ତି ଏମିତି ଭାବରେ ମାତାଜୀ ମାନେ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆଉ ନାତିମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଆରୋହଣ କରନ୍ତୁ, ଶିଖାନ୍ତୁ। ଶିଖାଇବା ଫଳରେ କ'ଣ ହବ ନା ଏ ଦେଶରେ ଆମର ଅରାଜକତା ଆଉ ଅଶାନ୍ତି ଦୂରୀଭୂତ ହବ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ହରି ବୋଲ। ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ହେଇଥିଲା ରମେଶ ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବାର। ସିଏ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବିଷୟରେ, ଯେ ଛୋଟ ବେଳୁ ଆମ ଝିଅ ଏତେ ମାନେ ଠାକୁର ପ୍ରତି ତାର ସେଇଟା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛନ୍ତି ଆଜି। ଅନନ୍ତ ନିତାଇ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ମୁଁ, ଆପଣ କହୁଥିଲେ ରମେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା, କିନ୍ତୁ ମନେ ପଡିଗଲା, ସେ କହୁଥିଲେ ମତେ। ଠିକ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସୁଧୀର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ସୁଧୀର ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କିଛି କହିବେ? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନେ ତ ସବୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ସର୍ବଶେଷରେ ଯେ ରେଣୁକା ମାତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଯଦିଓ ଜାଣିନଥିଲି, ଏ ଗୁଗୁଲ ମିଟ କୁ ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଜାଣୁଛି। ମଝିରେ ସେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ସେ ଆବସେଣ୍ଟ ରୁହନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କ କଥା ଆମେ ମନେ ପକଉ ଏ ଗୁଗୁଲ ମିଟରେ। ଏବଂ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମସ୍ତ ମାତାଜୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଜ୍ଞାନ, ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ଜ୍ଞାନ ଅଧିକ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ ଆମ କାନରେ ଶୁଣିଲା ଏବଂ ଦେଖିଲା, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗିତାରେ ମାତା ବହୁତ କିଛି ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଣେଇଛନ୍ତି। ତା ଛଡା ये भीष्म स्तुति जो कथा समस्तंकर साहस नुहे एवं भगवान आशीर्वाद हेले सब करी हुए। एते तो अछंती गूगल मीट रे बहुत माताजी माने अछंती, समस्त कहबा आगु को ता नुहे मु कहूनी जे समाने कहि परिबेनी, कहबे किंतु हमर रेणुका माताजी भलिया तो आपण मानकर ये सहयोगिता रे से जो कहि पाले, जो प्रथम रु जहा हेइतला आगु को एमती हमको आनंदित देला। आम कान एते पवित्र हो गला बा हमको आम कान एते पवित्र करे देले, जो मु न कांदिकी मध्य रही पारिनी विश्व स्तुति लास्ट को। तो यही प्रकार माताजी को परे ताको पिता माता को आगे मु प्रणाम करूची, साष्टांग प्रणाम करूची। माताजी आउ ताको पिता माता को प्रणाम करूची। ताको पिता माता एमती गढ़ी पिला को एमती झील को एमती गढ़ी शिक्षा देइचंती, जहा कि एगुड़ा तो होची भगवान को स्वीकृति। आपण मानकर आशीर्वाद थाउ, सी आगु को ताको परिवार कुशल हो, आउ ये भक्तिलता को आगु को बढ़ई चलतु। भक्तिलता तो आमर बढ़ी चली गूगल मीट एमती बढ़ी चली। समस्त आपण मानक प्रेरणा आपण मानकर कृपा बढ़ी चली, अन्य माने भी बढ़ुचंती। किंतु मु एई प्रार्थना करूची भगवान के पाखरे, आउ माताजी माने एवं प्रभु माने समस्त एमती उन्नति करंतु, आगु को बढ़ी चलतु। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल। सुधु प्रभु आपन को कहि देलेनी, आपण आमे देखु बोली खाली कहू, आपण आशीर्वाद दउछु। आज्ञा प्रभु मु आशीर्वाद दबा भलिया हेई नाही प्रभु। काहे कि ना से सेमती स्तर रे जाई नहीं प्रभु। मु कोन करबी मोर तो भगवान को पता कोन। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। अनंत निताय प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी। माने हमर सुधीर प्रभु जी कहले जो सो माता जी को मानक भितरे मु तो मूलरू शुणी नथिले प्रभु जी, 2-3 थर शुणी, किंतु बहुत सुंदर लागिची।
ଆମର ମାତାଜୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ହେଲେ ଆମର ରେଣୁକା ମାତାଜୀ, ଯାଇକି ମାନେ ଗୁଗୁଲ ମିଟ୍ କହିବା ସାହସ ବାନ୍ଧିକି ମାତାଜୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରେରଣା ସାଜନ୍ତୁ, ସବୁ ମାତାଜୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମାନେ ସମସ୍ତେ କଣ କି ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଦ୍ରଚାରୁ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯାହାକି ସେ ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟପିକ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଥିରେ କୁହନ୍ତୁ। ମାନେ ସେଇଟା ବି ସାହସ କରିବା ଗୁଗୁଲ ମିଟ୍ ରେ କହିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହୁଏନି ପ୍ରଭୁଜୀ, କାହିଁକି ନା ସବୁ ଡରିଯିବେ ଯେ ଏତେ ବଡ ବଡ ବୈଷ୍ଣବୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତ ରେଣୁକା ମାତାଜୀଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯାହାକି ସେ ସାହସ ବାନ୍ଧିଲେ, ମାନେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ କରିକି କହିବାଟା ମାନେ 45 ମିନିଟ, 1 ଘଣ୍ଟା କି ଅଧଘଣ୍ଟା କହିବାଟା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମାତାଜୀ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସାଜନ୍ତୁ ମାତାଜୀ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟନ୍ତୀ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇକି। ତେବେ ଆମେ ଜୟନ୍ତୀ ମାତାଜୀଙ୍କ କଥାକୁ ନେଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠୁ ଶିଖିଲୁ ଯେ ରେଣୁକା ମାତାଜୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ବାହାର କରିବେ। ରେଣୁକା ମାତାଜୀ ସବୁ ଜଣ ଜଣକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ବାହାର କରିବେ, କିଏ ଆମର ଗୁଗୁଲ ମିଟ୍ ରେ ମାତାଜୀ ମାନେ କହିପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଠେଲିକି ଆଗକୁ ନବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ରେଣୁକା ମାତାଜୀର, ନା କଣ? ସୁଧାରିବା ବି ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ରେଣୁକା ମାତାଜୀଙ୍କର। ଠିକ, ରାଇଟ ରାଇଟ ରାଇଟ। ପ୍ରୀତି ଗୋପିକା ମାତାଜୀ ୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମମତା ମାତାଜୀଙ୍କ ପରେ ପ୍ରୀତି ଗୋପିକା ଦେବୀ ଦାସୀ ମାତାଜୀ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କିଛି କଳା ଅଛି ମୋର ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଠିକ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ ବି କହୁଥିଲି, ଏକଦମ ଠିକ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରୀତି ଗୋପିକା ମାତାଜୀ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରୀତି ଗୋପିକା ଦେବୀ ଦାସୀ। ହରି ବୋଲ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆପଣଙ୍କର ମା, ୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆମର ମମତା ମାତାଜୀଙ୍କ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବିଷୟରେ କହିବେ କିଛି ଦିନ ସମୟ କହିପାରେନି, ମତେ କିନ୍ତୁ ଶୁଣିକି ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି କହିବେ। ଆମର ଏଟା ସିକ୍ୟୁର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଆଜି ରସରାଣୀ ତୁଳସୀ ଦେବୀ ଦାସୀ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ସିକ୍ୟୁର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏଟା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ, ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଜ୍ଞା, ଠିକ ଅଛି। ଆପଣ ଭୟ କରନ୍ତୁନି, ଭଦ୍ରଚାରୀ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ତ ଆମର ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ, ବୁଝିଲେ ନା? ସିଏ ଆମକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ନେଇ ପଳଉଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାନେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମାତାଜୀ, କରନ୍ତୁ ମାତାଜୀ। ଠିକ କହିଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ପ୍ରଭୁ, ଠିକ କହିଛନ୍ତି, ଠିକ କହିଛନ୍ତି। ଟିକି ଟିକି କରି ଭୁଲ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧରିକି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆଗକୁ ସେ ଆଗେଇବ, ସେ ରାସ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଭଦ୍ରଚାରୁ ପ୍ରଭୁ। ଗୁଗୁଲ ମିଟ୍ ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଧରୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଭୁଲ ରହିଗଲା, ସେ ଲୋକ କିଏ, ତା ନାଁ କଣ, ମୋ ଟେଲିଫୋନ ନେଇ ରଖ, ମୋ ଟେଲିଫୋନରେ ମତେ ଟେଲିଫୋନ କରିବ, ମୋ ପାଖରୁ ବୁଝିବ, ଏମିତି ପ୍ରେରଣା ଦଉଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଏତେ ଆଗଉଛନ୍ତି ଯେ। ଆଉ ଆମର ରେଣୁକା ମାତାଜୀ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଥିଲା। ଇଏ ଯୋଉ ଗୁଗୁଲ ମିଟ୍ ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଧରି କହୁଥିଲେ, ଅମୁକ ମାତାଜୀ କହନ୍ତୁ, ଅମୁକ ପ୍ରଭୁଜୀ କହନ୍ତୁ, ଏମିତି କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସାହସ ଥିଲା। ଏବଂ ସେ ସାହସରେ ଆଜି ଭଦ୍ରଚାରୁ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ହାତ ବଢେଇଲେ, ସେ ହାତ ଯେମିତି ବଢେଇଲେ, ଇଏ ହାତ ବଢେଇ ଦେଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦେଲେ ଯେ ତୁମେ କୁହ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ ପଛରେ, ତମ ପଛରେ। ଏମିତି ସାହସ ଦେଲାରୁ ସିଏ କହିଲେ, ଏମିତି ସମସ୍ତେ କହି ଚାଲନ୍ତୁ। ମୁଁ କହୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆମ ଗୁଗୁଲ ମିଟ୍ ରେ ସମସ୍ତ ମାତାଜୀ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ମାନେ କହି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆମର ସୁଧୀର ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇନ ବି ଆସିବ, ଆପଣ ଖାଲି ଖସିଗଲେ ହବନି, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇନ ଆସିବ। ଆଉ ମୁଁ ଯେଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଅନନ୍ତ ନିତାଇ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଆପଣ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଟପିକ, ଏମିତିକା ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଆଗ ଲାଇନର ଆଗ ଧାଡିର ବରିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ମାନେ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ଯେଉଁମାନେ କହିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା, ତ ସେମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହବ। ଆପଣମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରିବେ, ଆମେ ଦେବୁ କହିବାକୁ, ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ତିଆରି କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ମୋର କହିବାର। ପ୍ରଭୁଜୀ କ୍ଷମା କରିବେ ପ୍ରଭୁଜୀ, ମୁଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲି, କାହିଁକି ନା ମୋ ମୋବାଇଲଟା ଚାଲୁନି ତ, ଇଏ ଏବେ ବାହାରି ଯିବେ। କହୁଥିଲି କି ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେମିତି ଡିସ୍କସନ କ୍ଲାସ ଚାଲିଥିଲା, ଆମର ପଦ୍ମପାଣି ଗୌର ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ ବୁଝୁଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ବି କ୍ଲାସ ଦବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ, ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ, ସେମାନେ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଏନ କରନ୍ତେ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବୁଧବାରରେ, ତାହେଲେ ଆମର ପଦ୍ମପାଣି ଗୌର ପ୍ରଭୁଜୀ ବି ଟାଇମ ଦେଇଥାନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଜୀ। ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ କି, କାହିଁକି ନା କେହି ତ ଜଏନ କରୁନାହାନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ।
ଯାହାର ଯାହା ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ କ୍ଲାସ୍ ଦବାର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାର ଥିବ ପଦ୍ମପାଣି ଗୌର ପ୍ରଭୁଜୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରିବେ। ଆଉ ସେ ବୁଧବାର ଦିନ ହିଁ ସେ ଏମିତିକା ବି ମତେ ଯେଟା କହିଲେ ଟପିକ ବି ସିଲେକ୍ସନ କରିପାରିବେ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଜୀ ରହିଲେ ପଦ୍ମପାଣି ପ୍ରଭୁଜୀ ରହିଲେ ଧରନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଯିଏ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧରନ୍ତୁ କୋଉ ଟପିକ ଟା କହିବେ ସେଇଟା ବି ଧରନ୍ତୁ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କଲେ କୋଉଠୁ କହିବେ କୋଉଠୁ ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବି ପାରୁନଥିଲୁ ଯେ ଭୀଷ୍ମ ସ୍ତୁତି 42 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଶେଷ ହେଇଯିବ ତାପରେ କହିବାକୁ କହିବେ ଆମର ଭଦ୍ରଚରକୁ କିନ୍ତୁ କହିଲା ଫଳରେ ଆମର ଲାଭ ହେଲା ବହୁତ କିଛି ସେ ଜାଣିପାରିଲୁ ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପ ଯେଉଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ହେଲା ବା ସେ ରାଜଗାଦି ଯେ ଗଲେ ବା ଭୀଷ୍ମ ଯେ କୋଉଠି ଗଲେ ଏଇ ସମସ୍ତ କଥା ଗୁଡା ତ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗୁଡା ଆମେ ପଦ୍ମପାଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ବି ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଜଣନ୍ତୁ ଧ୍ରୁବ ଚରିତ୍ର ହଉ ବା ଅମ୍ବରୀଶ ଚରିତ୍ର ହଉ ବା ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଅଛି ସେଗୁଡା ସବୁ ଗୋପୀ କଥା ହଉ ସେଗୁଡାକୁ ଆମେ ଠିକ ଠାକ କରି ନେଇପାରିବା କୋଉଠୁ କହିବା ନ କହିବା। ଏଇଟା ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାତାଜୀ କେବେଠୁ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ହରି ବୋଲ ଏଟା ଏକଥାର ମୁଁ ରାଜି ଅଛି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏକମତ ମୋର। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପଦ୍ମପାଣି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଶୁଣିପାରିଲେ ନା ପ୍ରଭୁଜୀ? ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିପାରିଲି ମୋର ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି ତଥାପି ମୁଁ ସପ୍ତାହିକ ଗୋଟେ ଦିନ ଯୋଉଟା ଆପଣ ମାନେ ସିଲେକ୍ସନ କରିବେ ଆଉ ସେଟା ହଁ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ସମୟଟା 8ଟାରୁ ହେଲେ ଭଲ ହବ 8ଟାରୁ 9ଟା ହେଲେ ଭଲ ହବ କାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୋର ଟିକେ ରୁଟି ଭିଡ ରହୁଛି। ଆପଣ ତ ଆଗେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ କରିବୁ 8ଟା ଠିକ ଅଛି। ସେଇଟା ବାର କହିବୁ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ କହିବେ ସେମାନେ ଟିକେ ମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହେବେ ବା କଣ ପ୍ରିପେୟାର ହେବେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଟିକେ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବେ ବା ଆପଣ କୋଉଟା କହିଲେ ଭଲ ହବ ଆପଣ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଦେବେ ଏଟା ଭଲ ହବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଜୀ। ଆଜ୍ଞା ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଜ୍ଞା ମାତାଜୀ ଆପଣ ରେଣୁକା ମାତାଜୀ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ସମସ୍ତେ ମତେ ଯୋଉ ଏତେ ଦିନ ଧରି ମତେ ସମସ୍ତେ ଗୁଗୁଲ ମିଟର ସମସ୍ତେ ମତେ ଯୋଉ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୋର ବି ମନୋବଳ ବଢିଛି ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଜୟନ୍ତୀ ମାତାଜୀ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଗୁଗୁଲ ମିଟରେ ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ମେନ୍ ଇଏ ନା। ମୁଁ ତ କିଛି କରିପାରିନି ପ୍ରଭୁ ସେ ତ ବହୁତ ମାନେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଗୁଗୁଲ ମିଟରେ ଆମେ ବସିଛୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ହଉଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ବଦାନ୍ୟତା ପାଇଁ ସେ ଏମିତି କହିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସତ କଥା ହଉଛି ଆପଣ ମାନେ ଶ୍ରୋତା ଯଦି ରହିବେ ତ ବକ୍ତା କହିପାରିବ ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଅଛି। ଆଉ ସୁଧୀର ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ମତେ ମା ବୋଲିକି ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଯେ ସବୁ ଯୋଉ ମାନେ ମତେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବସଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ଅଛି କି ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଜିଠୁ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ମତେ କେତେ ମାନେ ଆଦର କରନ୍ତି କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି ମୁଁ ଆଜିଠୁ ବୁଝିଗଲି। ଆଉ ସୁଧୀର ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କାନ୍ଦି ଯାଇଥିଲେ ନା ତ ମୁଁ ବି ଏଇଟା ଶୁଣିକି କାନ୍ଦିଥିଲି ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ଯୋଉଦିନ କାନ୍ଦିଥିଲେ ମୁଁ ବି ସେଇଟା ଶୁଣିକି ସେଇଦିନ ବି କାନ୍ଦିଥିଲି। ଆପଣ ସେଇ ସ୍ୱନିଗମ ମପହାୟ ମତ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ କାନ୍ଦିଥିବେ ବୋଧେ ସେଟା ଏମିତି ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହଙ୍କର ଯୋଉ ବାଣୀ ମାନେ କଥାଟା ସେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ତା ଯେ ଟୀକାକାର ମାନେ ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଉଦ୍ଗାରଟାକୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ଯଦି ଏମିତି ଯେମିତି ଅନନ୍ତ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ପଦ୍ମପାଣି ପ୍ରଭୁ କି ଦେବାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତପ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଯେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ବି କହୁଛି ଜୟନ୍ତୀ ମାତାଜୀ ଆପଣ ବି ଟିକେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହା ନମ୍ବର କାଢିକି କାହାକୁ ଫୋନ କରିବି ଏତିକି ବି ମୁଁ ପାରେନି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ବହୁତ କଞ୍ଚା ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଜାଣିବେ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜ ସ୍ଥିତିଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆଜି ବୁଝିପାରିଛି ଯେ ସତରେ ଆମେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଥିଲୁ ଏଇ 15 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଏଥିରେ ମିଳୁଛି ବେନିଫିଟ ହଉଛି ଏଇଟା ଆମେ ବେନିଫିଟ ହଉଛୁ ଯେ ଏତେ ବଡ ବଡ ଯେ ଗୁରୁ ବର୍ଗୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛୁ ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାର୍ଗ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହେଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବେ ଏଇଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଛି। ଆଉ ମତେ ମୁଁ ବହୁତ ଭୁଲ କହିଥିବି ବା ସ୍ପିଡରେ କହିଛି ବହୁତ ମାନେ କିନ୍ତୁ ଏମିତି କରିଛି ଆମ ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ କହିଲେ କଣ କହୁଛ ତୁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଏମିତି କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ତମେ ଟିକେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ବସିଥାନ୍ତ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ତଥାପି କଣ କରିବି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ମାନେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ମତେ ତ ଆପଣ ମାନେ ଝିଅ ଭଳି ଭାବନ୍ତି ତେଣୁ ସେମିତି ସେଇ ଝିଅ ହଉ ବା ଭଉଣୀ ବା ମତେ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଇଏ ହେଇକି ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଏତେ ଦିନ ମତେ ସହିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏତେ ମାନେ ଆସିକି ଯୋଗ ଦେଇକି ମତେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଅଧମକୁ
ଦେଖିଛନ୍ତି ବା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ କିଛି କହିବିନି, ଏମିତି କହିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି। ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ସନ କରିବି, ଆପଣ ମାନେ ମତେ नेट गंडगोल हला प्रभुजी, नेट टा गंडगोल हला सुबिलानी कथा। प्रभुजी कर कॉल आसी बोधे प्रभुजी। आज्ञा आज्ञा। हरे कृष्ण मो कथा सुना गलानी बोधवे वर्तमान सुना गला सेठी कोंतु प्रभुजी कोंतु। हां जे रेणुका माता जी कहले जे आपण माने एते दिन मते सहिले माने रेणुका माता जी हम कष्ट दउथले नै कोन हमकु तो अमृत पान करूछो मा, हमकु तो अमृत पान करूछो, हम सहीवा कोन हमकु तो माने माने चिरंतन आनंद जेमति मिले से आनंद दउछो तुमे। हमें बहुत खुशी मा, बहुत अमृत पिएछो हमकु सहीवा नुहे मा, बहुत आनंद हमको। एते समय हलानी के छाडी जाउची कि 8टा हेउची 7:30 की छाडी जाउची कि रसराज प्रभु किछ कहिबे रसराज प्रभु। राधाकांत प्रभु कोंतु। हरे कृष्ण समस्त चरण रे धन्यवाद प्रणाम। बेसी किछि कहबिनी, मु चाहूची रेणुका माता जी यथाशीघ्र शंखारी मंदिर रे व्यास आसन रे केबे बसिबे सेटा मोर अपेक्षा। आ ए संडे प्रोग्राम रे से व्यास आसन रे केबे योग्यता है नहीं प्रभु नाम की स्मृति को ये बढ़िया माने मते सेमिति कोहंतनी प्रभु। तो माने भगवान कर भक्त को खुशी करले तापर भगवान प्रीति हेबे। माता जी पुराना कथा गटे मन पडुची, मु शंखारी मंदिर रे प्रथम दिन आपन को दर्शन माने देखा रे मु जानिथिली आपन को पाखरे जे भलिया वैष्णवतार आमे सत शंखारी मंदिर रे रहउतले सपरिवार। आ सेही टाइम रे आपण दिन 5 मिनिट आम संगे बसथिले कथा कहथिले, बहुत भलो कथा कहिथिले। सेही दिन ही मु जानि पारथिली आपन को भितरे माने कि भलिया प्रतिभा अछि बा आपण केते शिखर रे पहुंचिबे, सेही दिन ही मु जानि पारथिली माता जी। हरे कृष्ण। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आउ ना प्रभु रखिबा बहुत हलानी बाबा रे। ना ठीक अछि रखिबा। वर्तमान हरे कृष्ण महामंत्र करिवा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे पंचाकल्पतरुवश्च कृपा सिन्धुभ्यो पावनभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव जय।